ओम नमो भगवते वासुदेवाय वृंदाय तुलसी दैवे प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। प्रिय दर्शक बंधु, आपण केबे भाबिछंती कि आम ओडिया घरर परंपरा रे सकाळ हेबा मात्रे प्रथमे तुलसी चौरा मूଳରେ जल काहींकी ढला जाए? यह कौन केवल एक अंधविश्वास ना यह पछरे रही कौनसी गभीर रहस्य? आपण जानिछंती कि तुलसी गछरे जल अर्पण करने समय आमे करुथुबा गोटिए छोट भूल आम जीवन को दुर्भाग्य आनी पारे, आउ गोटिए सठिक पदक्षेप आम पई स्वर्गर द्वार खोली देई पारे। आजिर एही विशेष वीडियो रे आमे खोलिबा को जाउचु सेही 10टी गुप्त रहस्य जहा बोध हुए आपण को आगरु केही कहि नथिबे। एही यात्राटी केवल भक्तिर नुहे बरम विज्ञान, आध्यात्मिकता एवं जीवन जीवार एक नियारा कला विषय रे। तेणु शेष पर्यंत निश्चय साथी रे रुहंतु, कारण शेष रहस्यटी आपणक भाग्य बदलाई देई पारे। सकाळर सेही मिठा खरा, पक्षी मानक काकली आउ घरर अगणारे थिबा सेही पवित्र तुलसी चौरा। आम संस्कृति रे तुलसी केवल एक उद्भिद नुहे, से हेउछंती साक्षात वृंदावती, भगवान विष्णुंकर अति प्रिय। किंतु आपण केबे चिंता करिछंती कि काहेकि कुहा जाए जे तुलसी मूलरे जल नदेले दिनटी शुभ हुए नाही? काहेकि आम जेजेमा किंबा माँ माने गाधोई सारी ओदा लगारे सर्वप्रथमे तुलसी चौरा पाखक जाती? एही रहस्यर प्रथम पाहाच हेउची शक्तिर संचार। मानव शरीर पंचभूतरे गढ़ा, आउ तुलसी गछ हेउची प्रकृतिर एपरी एक अंश जहाँ ब्रह्मांडर सकारात्मक शक्ति को निज आड़ को टाणी थाए। जेतेबेले आमे तुलसी मूलरे जल अर्पण करूँ, सेतेबेले जल एवं तुलसीर पवित्रता मिसी एक शक्ति बलय सृष्टि करे। यह केवल गछ को जीवन दिए नाही, बरम जल देउथिबा व्यक्तिर मन एवं आत्मा को शांत करि दिए। यह हेउछि प्रथम रहस्य। तुलसी चौरा हेउछि आम घरर एक आध्यात्मिक चार्जर, जी आम नकारात्मक शक्ति को शोषि नहीं आमको दिन सारा सतेज रखि थाए। प्रिय दर्शक बंधु, आपण समस्त को मोर छोट अनुरोध, दयाकरी भिडियोटी को लाइक कर दियंतु। आपणक गोटिए लाइक आमको बहुत प्रेरणा दे थाए एमिति रहस्यमय आध्यात्मिक वीडियो आनिबाकू। एबे आसंतु द्वितीय गुप्त रहस्य उपरकू, जहा हेउछि लक्ष्मींक वास। शास्त्र कहे जो घरे तुलसी सबुबले सतेज एवं पवित्र होई रहंती, सेठारे माँ लक्ष्मी स्थायी भावे वास करती। किंतु कौन आपण जानती तुलसी को जल देवा समय रे केउ मंत्र पढ़िबा उचित? जदि आपण केवल पानी ढाली दे चली आसुछंती, तेबे हुए तो आपण संपूर्ण फल पाउ नाहंती। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी, एही मंत्र उच्चारण सहित जल देले ताहा केवल एक धार्मिक कर्म रहे नहीं, ताहा एक संकल्प रे परिणत हुए। तुलसी मूलरे जल देवा माने हेउछि माँ लक्ष्मी पाद धोइबा सहित समान। एही रहस्यटी बहुत कम लोक जानती जे जल देवा समय जदि आपणक मनरे कौनसी अभिलाष थाए, तेबे ताहा शीघ्र पूरण हुए, कारण तुलसी मूलरे ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव एही तीन देवतांकर वास थाए बोली विश्वास करा जाए। तृतीय रहस्यटी आहुरी आश्चर्यजनक। आपण कौन जानती कि तुलसी को जल देवा द्वारा आमर पितृदोष खंडन होई थाए? हाँ, यह एक गभीर आध्यात्मिक सत्य। कहा जाए जे तुलसी गछर मूलरे दिया जाउथिबा जलरू जो बाष्प बाहरे, ताहा अदृश्य भावरे आमर पूर्वपुरुष बा पितृपुरुष को तृप्ति प्रदान करि थाए। जो घरे तुलसी सुखी जाती किंबा जोठारे तुलसी को अवहेला करा जाए, सेठारे पितृपुरुष माने अशांत रहंती बोली पुराण रे वर्णित अछि। तेणु तुलसी मूलरे जल देवा माने आपण केवल गोटिए गछ को पानी देउ नाहंती, बरम निजर वंशर सुरक्षा पाई एक पवित्र आहुति देउछंती। एबे चतुर्थ रहस्य विषय जानिबा, जहा विज्ञान सहित जड़ित। आधुनिक विज्ञान कहे जे तुलसी हेउछि एपरि एक उद्भिद जहाँ 24 घंटा मध्यरु प्राय 20 घंटा अम्लजान त्याग करि थाए। एवं जेतेबेले आमे सूर्योदय समय यार मूल जल अर्पण करूँ
ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏବଂ ଜଳର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଓଜନ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ଆମ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିତକର। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଜଳ ଦେଇ ସେଠାରେ 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ବିତାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହା କେବଳ ପୂଜା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ। ପଞ୍ଚମ ରହସ୍ୟଟି ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ନାଶ। ଆପଣ ହୁଏତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ 3 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା କରୁ ତେବେ ଆମର ଜାତକରେ ଥିବା ଅନେକ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗେ। ତୁଳସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ମାଟିରେ ଏପରି କିଛି ଚୁମ୍ବକୀୟ ଗୁଣ ଥାଏ ଯାହା ଆମ ଶରୀରର ମାନସିକ ଚାପ ବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ କମ୍ କରିଦିଏ। ଏହି ରହସ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା କି? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖାଲି ପାଦରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଜଳ ଢାଳନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଆୟନକୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ଏହି ଯାତ୍ରା ଏତିକିରେ ସରିନାହିଁ। ଆହୁରି 5ଟି ଏପରି ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେବ। କାହିଁକି ରବିବାର ଦିନ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ନିଷେଧ? କାହିଁକି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡା ଯାଏ ନାହିଁ? ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ରଖିଲେ ଘରକୁ ଅଭାବ ଅନଟନ ଆସେ? ଏହି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ପରମ୍ପରା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ। ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା। ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ କେଉଁ ସମୟରେ? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ତୁଳସୀ ମାତା, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଯାତ୍ରାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାହାଚକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଖୋଲିବା ତୁଳସୀ ଚଉରାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ। କ'ଣ ସେହି କାରଣ ଯାହା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ରେ ପାଣି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? କ'ଣ ହୁଏ ଯଦି ଆମେ ରାତିରେ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ? ଏହି ସବୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ତୁଳସୀ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସେତୁ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ମନକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାବନ୍ତୁ ସେହି ଛୋଟ ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କ ଅଗଣାରେ ରହି କେତେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିପଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଘରେ କୌଣସି ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିବାର ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଷଷ୍ଠ ରହସ୍ୟର ଏକ ଛୋଟ ଝଲକ। କିନ୍ତୁ ଏହା କାହିଁକି ହୁଏ? ତୁଳସୀ ଗଛ କ'ଣ ସତରେ ବିପଦକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ଟାଣି ନିଏ? ଏହି ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିସ୍ତାର ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ହିଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସାର୍ଥକ କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏପରି କିଛି ଜାଣିବା ଯାହା ଶୁଣିଲା ପରେ ତୁଳସୀ ଚଉରାକୁ ଦେଖିବାର ଆପଣଙ୍କ ନଜରିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଜଳ ହେଉଛି ଜୀବନର ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ। ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତୁଳସୀ ଚଉରା କିପରି ଆମ ଘରର ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଏହା କିପରି ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇବା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଗଛଟି ହଠାତ୍ ଶୁଖିଯାଉଛି? କ'ଣ ଏହା କେବଳ ପାଣିର ଅଭାବ, ନା ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଲୁଚି ରହିଛି? ଷଷ୍ଠ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ବିପଦର ପୂର୍ବାଭାସ। ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପରିବାର ଉପରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସଙ୍କଟ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଆସିବାର ଥାଏ ସେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ମାତା ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ କିଛି ଘରେ ଯେତେ ଯତ୍ନ ନେଲେ ବି ତୁଳସୀ ବଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେହି ଘରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ କିମ୍ବା ପିତୃଦୋଷ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି।
ତୁଳସୀଙ୍କର ଶୁଖିଯିବା ଏକ ଚେତାବନୀ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ କର୍ମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତିକୁ ନାଶ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ବେଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଥାଏ ତେବେ ସେହି ଗଛଟି ପୁଣି ଥରେ ସତେଜ ହୋଇ ଉଠେ, ଯାହା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିପଦ କଟିଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ରହସ୍ୟ ଉପରକୁ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ବାର ଏବଂ ତିଥିର ନିୟମ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସବୁଦିନ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ରବିବାର ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ନିଷେଧ। ଏହାର ପୌରାଣିକ କାରଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମା ତୁଳସୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଜଳା ବ୍ରତ ରଖନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସେହି ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଜଳ ଦେଉ ତେବେ ତାଙ୍କ ବ୍ରତ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ପାପର କାରଣ ସାଜେ। ସେହିପରି ରବିବାର ଦିନଟି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ଦିନ ତୁଳସୀ ମାତା ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। ଏହି ରହସ୍ୟଟି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜଳ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହିଦିନ ଦୀପଟିଏ ଜଳାଇବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟମ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବାର ସଠିକ୍ ପାତ୍ର ଏବଂ ବିଧି। ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ପାଇଁ ତମ୍ବା ପାତ୍ର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତମ୍ବା ଏବଂ ଜଳର ମିଶ୍ରଣରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ଗଛର ଚେରକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ଅମୃତ ସମାନ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ କଥା ହେଉଛି ଜଳ ଦେବାବେଳେ ସେହି ଜଳ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ନ ପଡ଼େ। ଯଦି ଜଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ପଡ଼ୁଛି ତେବେ ଏହା ପୂଜାର ଫଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଏବଂ ତୁଳସୀଙ୍କ ଶକ୍ତିର ମିଳନ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଚୈତନ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରିବ। ନବମ ରହସ୍ୟଟି ହେଉଛି ପରିକ୍ରମାର ଶକ୍ତି। ଆପଣ ହୁଏତ ଦେଖିଥିବେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇସାରି ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖେ ବୁଲନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କୁହାଯାଏ ଯେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ଚାରିପାଖରେ ଏକ ଓରା ବା ପ୍ରଭାମଣ୍ଡଳ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ 3 ଥର ପରିକ୍ରମା କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରର 7ଟି ଚକ୍ର ସକ୍ରିୟ ହୋଇଉଠେ। ଏହା ଆମର ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବାର ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଚଉରା ପାଖରେ ଜାଗା ନାହିଁ ତେବେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ 3 ଥର ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ରହସ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଔଷଧ ସଦୃଶ। ଦଶମ ରହସ୍ୟଟି ସବୁଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ତାହା ହେଉଛି ତୁଳସୀ ମାଟିର ଚମତ୍କାର। କେବଳ ପାଣି ଦେବା ନୁହେଁ, ତୁଳସୀଙ୍କ ମୂଳରୁ ଟିକେ ମାଟି ନେଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କପାଳରେ ତିଲକ ଲଗାନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସମହୀନ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ତୁଳସୀଙ୍କ ମୂଳରେ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥଙ୍କର ବାସ ଥାଏ। ତେଣୁ ସକାଳୁ ଜଳ ଦେବା ପରେ ସେହି ପବିତ୍ର ମାଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଲେ ଦିନସାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ରକ୍ଷା କବଚ ପରି କାମ କରେ। ଏହି ସବୁ ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଯେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା କେବଳ ଏକ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ କଥା ଏତିକିରେ ଶେଷ ହୋଇନି। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ରାତି ସମୟରେ ତୁଳସୀଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ରଖିଲେ ଘରକୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସନ୍ତି? କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଯେ ଶନିବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଦେଲେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ? ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ତୁଳସୀଙ୍କୁ କେବେ ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆସିଥାଏ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁକି ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ରଖିବା ଅଶୁଭ? ତୁଳସୀଙ୍କ ବାସ କେଉଁ ଦିଗରେ ହେଲେ ଉନ୍ନତି ହୁଏ? ଏବଂ ଏମିତି ଏକ ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ର
ଯାହା ଜଳ ଦେବା ସମୟରେ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଏବଂ ସେହି ଅନ୍ତିମ ରହସ୍ୟମୟ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ଜାଣିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଓମ୍ ନମ ନାରାୟଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେଉଁଠି ନାରାୟଣ ଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ତୁଳସୀ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ରୁହନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପୂଜା ପାଠକୁ ନିଷ୍ଫଳ କରିଦେଇପାରେ। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି କାହିଁକି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ରୋଗ ଏବଂ ଅଭାବରେ ଘେରି ହୋଇ ରହନ୍ତି? କ'ଣ ସେହି ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ କହି ଜଳ ଢାଳିଲେ ଭାଗ୍ୟର ବନ୍ଦ କବାଟ ଖୋଲିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ? ଏହା କେବଳ ଏକ ସୂଚନା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧିର ସେହି ସୂତ୍ର ଯାହା ଆମ ଋଷିମୁନିମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳୁ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତୁଳସୀଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ସେହି ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆମେ ବାସ୍ତୁ ରହସ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ତୁଳସୀ ଗଛ କେଉଁ ଦିଗରେ ରହିବା ଉଚିତ? ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୁଳସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଦିଗ ହେଉଛି ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ କହିଥାଉ। ଏହି ଦିଗରେ ତୁଳସୀ ରହିଲେ ଘରକୁ କୁବେରଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ ବଶତଃ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଘରେ କଳହ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ସାଜିପାରେ। ତେଣୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ହେଉଛି ଆମର ସପ୍ତମ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟର ଏକ ବିଶେଷ ଅଂଶ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି କଥା ଉପରକୁ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ତୁଳସୀ ଗଛରେ ମଞ୍ଜରୀ ହେବା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ? ଅନେକ ଲୋକ ମଞ୍ଜରୀକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ବହୁତ ମଞ୍ଜରୀ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ତୁଳସୀଙ୍କ ଭାର କୁହାଯାଏ। ରହସ୍ୟଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ସେହି ମଞ୍ଜରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟରେ ସମୟରେ କାଢ଼ି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ସମସ୍ତ ପାପର ଭାର କମିଯାଏ ଏବଂ ମା ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଥିବା ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହା ଏକ ଏପରି ଗୁପ୍ତ ଉପାୟ ଯାହା ଅନେକ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ଅଷ୍ଟମ ରହସ୍ୟଟି ହେଉଛି ଶନିବାରର ବିଶେଷ ଜଳ। ଆପଣ ହୁଏତ ସାଧାରଣ ଜଳ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଜଳରେ ମାତ୍ର 2 ବୁନ୍ଦା କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହୁଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ କ୍ଷୀର ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଘରେ କେବେ ବି ଅନ୍ନ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ରର ଅଭାବ ରହେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା କେବଳ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ହେବା ଉଚିତ, ଯେପରି ଗଛର କ୍ଷତି ନ ହୁଏ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରି ସଫଳତାର ଆଲୋକ ଭରିଦିଏ। ନବମ ରହସ୍ୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନ କରିଦେଲା ଭଳି। ତାହା ହେଉଛି ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ କ'ଣ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅଜାଣତରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ ଓଦା କପଡ଼ା ଶୁଖାଇ ଦେଉ କିମ୍ବା ସେଠାରେ ଝାଡ଼ୁ, ଜୋତା ଚପଲ ରଖିଦେଉ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ଚଉରା ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତ ବୈକୁଣ୍ଠର ଦ୍ୱାର। ଏହାର ପାଖାପାଖି ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ରଖିବା ମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା। ଏପରି କଲେ ଘରେ ରୋଗ ଏବଂ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ରହିଥାଏ। ଯେପରି ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ କୌଣସି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ, ଯେପରିକି କ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଘରର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏହି ରହସ୍ୟଟି ଜାଣିବା ପରେ ଆଜି ହିଁ ନିଜ ଅଗଣାକୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ମନରେ ଏକ ଅଜବ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଅନ୍ତିମ ତଥା ଦଶମ ରହସ୍ୟ ଉପରକୁ, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତୁଳସୀ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସମର୍ପଣ। ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ କେବଳ ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା କଲେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆମର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଦରକାର। ଏହି ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନମ ତୁଳସୀ କଲ୍ୟାଣୀ, ନମ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟେ ଶୁଭେ, ନମ ମୋକ୍ଷପ୍ରଦେ ଦେବୀ, ନମଃ ସମ୍ପଦ ପ୍ରଦାୟିନୀ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ର କହି ଜଳ ଢାଳନ୍ତି,
ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ଶୁଭ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ। ଏହା କେବଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ମୋକ୍ଷ ଏବଂ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ରହସ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଯଦି ଆପଣ ପଥରକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଭାବି ପୂଜା କରିବେ, ତେବେ ସେଥିରୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ, ଆଉ ତୁଳସୀ ତ ସାକ୍ଷାତ ଜୀବନ୍ତ ଦେବୀ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ଶିଖିଲେ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ତୁଳସୀ ଚଉରା କେବଳ ଏକ ମାଟିର ପିଣ୍ଡି ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସଂସ୍କାର ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସଙ୍ଗମ। ତୁଳସୀଙ୍କ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ମାନେ ହେଉଛି ନିଜ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା। ଆପଣ ଯଦି ଏହି 10ଟି ରହସ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଏକ ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ। ଭକ୍ତିର ଏହି ଯାତ୍ରା ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ତୁଳସୀ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ କେବଳ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ପୁଣ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଲେ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ ହିଁ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆପଣ ଏମିତି ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସବୁବେଳେ ଜାଣିପାରିବେ। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ତୁଳସୀ ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ସେଇଠି। ତେଣୁ ନିଜ ଘର ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଯତ୍ନ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯତ୍ନ ନେବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ତୁଳସୀ ମାତା।